Добро вечер. Недела 22 часот. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: како Курту и Мрто, односно партиите СДСМ и ВМРО во изминатите 29 години со своето владење успеа од Република Македонија да направат држава која село без кучиња. За почеток, ајде да видиме што во наследство од своето владење ќе ни остават Курту и Мрто, односно СДСМ и ВМРО ДПМН. Вие сте едно непознатите историчари на простор на паранешна СФР Југославија. Следи тоа што се случува помеѓу Македонија и Грција и Македонија и Бугарија, формирање комисии кои ќе треба да ја напишат заедничката историја, односно историјата на Македонија, која би била прифатлива за Бугарија и прифатлива за Грција. Во некој историски контекст, можеме ли да посочиме слични примери кај што одредена држава прифаќа во комуникација и во соработка со друга држава да биде напишана историјата? Дали има таквих примера? Овако, постоje случаеви пољско-njemačkih комисија и njemačko-францускih комисија кои су заедно покушавале pronaći narativ kojim bi lakše mogli opisati ono što im se događa. To je posle Втората светска војна. Tako je, poslije Drugog svjetskog rata. Тука сега немаме војна. Ne, doći ću do toga. Postoje slučajevi koji su neuspjeli bili između Palestinaca i Izraelaca. U ovakvom kontekstu, kakav postoji između Grčke i Makedonije, pa i Bugarske i Makedonije, jedino kako ja mogu to vidjeti je politika koja sada treba iskoristiti situaciju u kojoj su jedni u boljoj situaciji, a Makedonija u slabijoj situaciji, da bi pritisnuli i činili nešto što po mom mišljenju apsolutno nema nikakve znanstvene utemeljenosti, ali to je čak i manje ovdje važno, jer onima koji su formirali ta povjerenstva to nije uopće važno. Važan je politički pritisak. I taj politički pritisak je, ja mislim, jedino što se iz toga može dogoditi. Vi ne možete formirati povjerenstva koja trebaju doći do nekakvih zajedničkih zaključaka ili narativa koji bi trebali biti opće prihvaćeni, tako da vi znate da ne počinjemo i ne raspravljamo kao ravnopravni akteri u tom dijalogu. Ovo nije poštena inicijativa jer nije postavljena na pošten način. To doduše ne znači da je Makedonija posljednjih 15 godina sa nekim vlastitim interpretacijama vlastite prošlosti učinila medvjeđe usluge, da je učinila nepotrebne korake, da si nije otežala ili samo otežala tu poziciju. Ali to, taj dio, pogotovo ako se taj dio prevladava u Makedoniji, to moramo pustiti na stranu. Dakle, ja mislim da se nijedna historiografija ne piše komisijski, da se ne može formirati nikada jedna komisija osim u političkom smislu, da ne želite pokazati dobru volju. Ali ovdje nema dobre volje. Ovo meni ne izgleda kao dobra volja gdje vi unaprijed uvjetujete što smijete, a što ne smijete iskoristiti. Na taj način se ne piše povijest. Vi pišete povijest ili pokušavate argumentima nešto dokazati. A mi ovdje znamo da argumenti zapravo neće biti ti koji se traže. Твртко, знаете, логиката е следна. Вие имате војна, водат војна 1, 2, 3 или 5 држави, се води војна околу одредена територија, таа територија потоа се ослободува од историја и на таа територија се наметнува или се гради друга историска лекција, друга историска читанка, друга историска парадигма. Овде нема војна, меѓутоа на територијата на Македонија, која во наводници како да е капитулирана држава, треба да биде изградена нова историска парадигма. Таа историска парадигма вас треба да ви возможи одредени сили да завладеат со Македонија. Тоа е логиката на процесите. Nažalost, najviše da. Kad bih morao odgovoriti sad da ili ne na ovo što ste rekli, odgovorio bih, čini mi se da. Може би флоскулата Курту и Мрто треба да се дополни и да се надгради со флоскула Курту и Мрто и Мали Мујо, или кој е Мали Мујо кој изминатите 20 години коалицира или со Курто или со Мрто. Бугарите го проценуват Орце Камчев на 600 милиони евра. Значи тоа се бугарски проценки. Проценки на бугарски разузнавачки структури, проценки на луѓе блиски на Красимир Каракачанов. 600 милиони евра. И веројатно работата е како Јордан Орце Камчев да се извлече од Република Македонија
и неговата сопруга, бидејќи тама може да се најде елементи на подкуп, елементи на други кривични дела, ево случајот Империја кој е клучен случај и така натаму и така натаму. Почесен конзул на Република Србија во наводници е рекетиран Силјан Мицевски. Јордан Орце Камчев беше побаран од Бугарија да биде почесен конзул на Бугарија во Република Македонија и исто така рекетиран од Боки 13 од Кати Сајна. Се води судски процес, меѓутоа нели тој обвинува дека рекетиран. Не може некој да си дозволи почесни конзули на две соседни држави да ги рекетира, а исто така треба да бидеме наивни и да речеме, видите, случајно е дека две соседни држави како Србија и Бугарија не се замешани во случајот рекет. Бидејќи случајот рекет од една барем од тие две држави требаше да биде искористен за рушење на владата на Зоран Заев. Па сега, дали е така, јас не знам. Сигурно знаете, пробувате нели да ескивирате. Не, да, рековте дека некој од двете соседни држави, јас ве сатив, го креирал случајот Не го рекет. креира, меѓутоа господин Стојков. Или го искористи, сака да го искористи. Гледате, главните работи се објавувале или во Лаверита весникот, или во српските медиуми. Имаше дел од текстови, имаше дел од текстови во одредени медиуми Не во е така, Словенија. месеци уназад, кај нас се најавуваше... Курир, Ало, Не. Информер, главните, најгласните текстови беа пишувани од тие српски медиуми. Месеци уназад кај нас се најавуваше рекет. Тука. Кики, фрики, ники, месеци уназад. Сите знаев. Беше обвинет Зоран Заев дека Скопје е центарот каде ќе се руши владата, каде ќе се руши владата на Александар Вучич. Се извинувам. Да, добро, за тоа да. Меѓутоа, друго сакам да кажам. Значи, Бугарија беше незадоволна, се извинувам, бидејќи не беше продадена комерцијална банка Така. и не беше овозможено влез во разни други бизниси, Телекомот првенствено во Република Македонија. Иначе двете соседни држави има елементи да бидат незадоволни. Видете вака, и тоа е пак дефокус, зашто? Додека, еве, например, за Бугарија зборам. Тие биле незадоволни, не можеле да влезат во комерцијална банка. А што добија во меѓувреме историјата? Добре, Значи, се добија. Меѓутоа, видите, господине, Така. господине Стојков. Пак е тоа дефокус, од тука... Акциите во комерцијална банка се продадени на луѓето кои се директно или индиректно замешани во случајот Империја. Така? Така. Значи не само што луѓето во случајот Империја се подзакана да го изгубат своето богатство, туку кога е нападната комерцијална банка, Се може уценети да го вложат капитал. залот. Така би дошол до некој логичен заклучок, некој логички што размислува. Меѓутоа, јас пак ќе речем, сето тоа е дефокус. Кој од нив одговара? Нивниот капитал е побезбеден од се. Значи, ние вака се разговараме дека кој... А уствари, што се случи? Додека ние ова го разговараме, ние останавме без историја. Денес децата не знам што учат поќе на училиште, значи почнува ново воспитување кај нас. А ние уште се занимаваме со рекет, се занимаваме со империја, тие еден ден се ќе излезе. Значи не може да се скрие. За мене, почитувани гледачи, нема никаква дилема. Курто и Мурто се СДСМ и ВМРО ДПМН. Мали Мујо е партијата Дуј или Али Ахмети, кој од 2002 година коалицират или со СДСМ или со ВМРО ДПМН. Која беше изборот на нов технички министар за внатрешни работи или човекот кој треба да биде министар на полицијата до 12 април 2020 година, излегува одредени приказни дека Али Ахмети може да стави вето на изборот на Наке Кјулев на функцијата технички министар за внатрешни работи. Само луѓе кои не се разбират во политиката и не ги следат политичките процеси можеа да се посомневат дека Али Ахмети може да стави вето на изборот на Наке Кјулев на функцијата технички министар за внатрешни работи. Зошто? Бидејќи 2015 година кога се случи од диво населје, Наке Кјулев е начело на Агенцијата за разузнавање. Таа 2015 година и тоа што претходеше и што следеше после настаните за диво населје има една единствена цел: Али Ахмети да биде трнат од политичката сцена, да биде формирана нова политичка структура која би требало да биде пандан на таа структура која произлезе од војната 2002 година, значи да биде формирана некоја нова Дуј кој ќе постави многу порадикални барања пред македонските политички субјекти и тие нови порадикални барања всушност да се преточат во рамковен договор број 2. Наке Кјулев, начело на Агенцијата за разузнавање, Сашо Мјалков и Гордана Јанкуловска, всушност го спаси од политичка пензија Али Ахмети. Затоа не постоеше ни подразно теоретска шанса Али Ахмети да стави вето на изборот на Наке Кјулев за технички министар за внатрешни работи. Куманово, оваа акција што Куманово е споредом со акцијата Рачиново. Иако во Рачиново тоа траеше повеќе денови и беше на таква кљакава акција,
koja na kraj всушност придонесе да се дојде до еден рамковен договор, да се седни на зелена маса и да се договори тој рамковен договор, ова акција во Куманово која вие ја проблематизирате, која изрековте во јавноста одредени критики на адреса на таа акција, на луѓето кои спроведат акција, заврши експресно во рок од некаде 24 часа. Ако не беше таа акција, по мене мислам дека политичките процеси во Македонија кои да во еден сосема друг правец. Ки имавме некој нов Али Ахмети, некој нов херој на некоја војна во Македонија и ки имавме некој нов рамковен договор кој ќе имаше многу поголеми барања и поголеми ингеренции ќе бара одредени малцински групи од тоа што го бара 2001 година. Зошто според вас смета дека таа акција во Куманово е нарачана и е режирана? Значи, секојаш може да зборуваме врз основа што ни е достапна информација и врз основа на таа да правиме сериозна издржана анализа. Сепак ова се јавни емисии, имаме јавна одговорност пред слушателите ваши и гледачите нормално. Значи, јас велам вака. Целта на една разузнавачка служба е пред се да прибира информации за заканите по државата, како што беше и ова ситуација, и да превенира. Значи, превенирањето е примарната дејност на секоја разузнавачка служба. Значи, тој момент ние овде го немавме во Куманово. Значи, групата веќе беше стационирана. Значи, такво инфилтрирање во една урбана средина. Што сакате да кажете? Сакам да кажам дека е режирана таа акција? Не сакам да кажам, значи зборувам предпоставено дека секојаш алудирате дека е режирана, се извинувам. Не алудирам апсолутно, него кажувам од науката за тероризмот сето она што е напишано до денеска, значи што представува неразјаснета околност. Не може терористи да влезат, не е познат случај во светска историја, да влезат во една урбана средина каде што немаат простор да се излечат, немаат поддршка од местно население и она најбитното немаат поддршка од меѓународна заедница. Значи некој свесно влегол да оди на кланица. Колку гласови ќе соберат или ќе обезбедат Курто и Мурто на изборите на 12 април 2020 година? Не треба да ги земеме резултатите на референдумот како репер, почитувани гледачи. Треба да ги анализираме председателските избори. Во првиот круг на председателските избори беа освоени некаде околу 42% од гласовите или од вкупно записаните гласачи во избирачкиот список во Република Македонија. Во вториот круг таа бројка се качи некаде на 46-47%. Де факто председателските избори во изминатите 30 години имале најмала излезност или најмалку освоени гласови, потоа доаѓале локалните избори и на крај со најмногу освоени гласови биле парламентарните избори. Во сегашна ситуација јас очекувам дека бројката на освоени гласови од Курто и Мурто би надминала границата од 50%, односно дека ќе се обезбеди таа граница од 50%. И постојат неколку причини. Како прво, партиските машинери и на Курто и на Мурто се ставени во полупогон и сега за разлика од 2019 година кога беа председателските избори, кога Оливер Спасовски како министар за внатрешни работи беше многу пасивен, односно не сакаше да одработи за избор на Стево Пендаровски за председател на Република Македонија, сега Оливер Спасовски ќе работи за самиот себе си, да остане на власт и после 12 април 2020 година. Значи сите околности укажуваат дека цензусот ќе биде сигурно над 50%, бидејќи на парламентарните избори никогаш бројката на излезени гласачи или луѓе кои гласале на овие избори била помало од 52-53%. Затоа помалку ми се шпекулативни тие очекувања дека излезноста ќе биде некаде околу 30%. Не очекувам така мала излезност. Курто и Мурто ќе фрлат многу пари и ќе направат све бројот на гласачи кои ќе гласат за едните или за другите да биде повеќе од 50%. И вака, јас мислам дека ВМРО и ДПМН и СДСМ се две раце на една иста политика. Курто и Мурто, вие тоа го нарекувате. И така. заврши у Белград. Курто и Мурто. Таму заврши, ти ги во кажа Белград. Курто и Мурто. Затоа немојте Курто и Мурто, измислете значи, некој. видете. Мирко и Славко, еве Мирко и Славко. За да не биде Курто и Мурто и вие у Белград да завршите. Мирко и Славко. Јас мислам дека ако сакаме, види, имаше референдум за многу значајно прашање, имавме и председателски избори. Не излегува 600.000 луѓе. 630, 650. Од нив 170.000 беа албанци. Така, значи остануваат 460-70.000. Од нив 200.000 се администрација. Значи Мирко и Славко спадна на по 100.000 со сила носени, а и од нив 50.000 си верват во идејата, уште заслепени има луѓе. И сега тие мислите дека сакат една изборна единица со по 50.000, 70.000 регуларно нивни гласа
Тамо каде што застанува Курто, продолжува Мурто. Како лего коцки се тие штетни политики на Курто и Мурто. Тамо каде што завршува една штетна политика за Република Македонија, продолжува друга штетна политика. И така е 29 години. Ни една штетна политика не е вратена рикверц, не е укината. Секоја штетна политика се надоградува со нова уште поголема штетна политика. И така 29 години Република Македонија и македонскиот народ од ден на ден е се повеќе понижен во својата држава. Потоа ќе гласат, еве ние гледаме дека тие почна да попуштат од 2008-2009 година и за јазикот. Нели? За албанскиот јазик. Значи тоа е сценарио. По сценарио секако. Кој не се Тоа е, менува- види, тоа е пазарлак, тоа е пазар. Кој не се менува 29 години. Па не се менува. Каде една влада застанува, Другата продолжува. Продолжува. Потоа другата продолжува ништо натаму. не е вратено, ништо не е вратено. Ништо не е вратено. Назад. Ништо не е вратено, значи, еве, од политиките, ништо не е вратено назад и друго. И ништо од украденото не е вратено и ниеден човек не е бил во затвор. Ако исклучим овие тие таму, да. Они за 10 кебапчиња што го крадено, само тој може затвор. Да, и тој и Бошковски дека, ама таму беа други работи. И овие што ги ставија во затвор за 27. Да, ете, април. тоа да, сега ново. Ама, инако ништо. Па тоа значи, што значи? Застаруваат случаите. Гледате, застаруваат клучни случаи. Па застаруваат сега, Значи, се... целата работа е една оперета, кој ни се случува тука во Република Македонија. Види сега, значи, а тоа е така затоа што институциите се оперета, судството е оперета. Сега ти можеш за 10 кебапчиња и сега кој ќе ги тоа? Може и 5 години да биде. Господин Мицо, тие се цело време во договор. Во договор се. Тие се цело време во договор. И кога ќе исполнат одредена улога и роља, им дозволува да избегат. Па точно така е сега, пошто тие се отработили. Си го одработија Тие се отработили и кога се отработили, па мора да оди на одмор со украдените пари. За да може малце да одмори. Тоа така да одмори во останали дел од животот. Значи, ние имаме 10 генерации изгубено. Еве да претпоставиме дека странски служби снимале, или не знам кој да има снимено. Значи, тие бомби се искористени за елиминации во ВМРО и во СДСМ на све што е квалитетно. Значи, некој ги слушал бомбите, значи не ќе добинам дека тоа го правил Гуреевски, дека правил, не знам, амбасадори, дека правил. Значи, некој ги слушал бомбите и секој што бил малку над просекот, што штрчал, што имал лидерски потенцијал, бил елиминиран и во СДСМ и во ВМРО ДПМН. И на чело на СДСМ на ВМРО ДПМН се донесени најголеми послушници, кои може да спроведат одредена агенда. Значи 10 генерација нас со тие бомби не се изгубени. Значи ако бомбите почнале 2008-2009 година, сега сме 2019 година, врз база на тие бомби све што има лидерски капацитет е елиминиран од јавната сцена. Секој еден кој што не случал е елиминиран. Бил се косел со стратешките интереси на нашите стратешки партнери е елиминиран. Жидас Даскаловски беше шеф на штабот или шеф на кампањата на Гордана Селјановска на претседателските избори. Жидас Даскаловски, како што сега стојат работите, може да очекува ако ВМРО ДПМН победи на изборите да добие одредена функција, дали министерска функција или функција во извршната власт. Жидас Даскаловски во интервјуто за емисијата во Центар не крие дека е близок со Соросовите структури не само во Република Македонија, туку и на Балканскиот полуостров. А зошто и би криел кога и самата Гордана Селјановска произлегува Соросовите структури. Ѓорги Иванов, кој е капи де тута капи на целата таа структура, исто така бил дел на Соросовите структури. Тој е Курто и Мурто. Во еден временски процес со СДСМ, во друг временски процес со ВМРО ДПМН. И така неизменично. Некојаш може би да сгрешат, па 2 мандати да бидат со СДСМ или со ВМРО ДПМН. Меѓутоа на крајот на денот тоа се луѓето кои како свински црева се испреплетени во Република Македонија. Тие се и Курто, тие се и Мурто. За да не сгрешат, имат гардероба или има дресови од двете политички партии во своите ормари кои ги чуваат во спалната соба. На 1 декември 2017 година ви праќам SMS порака. Сакам да ја поканам на едно мини интервју, ако сте утре во Скопје, поздрав Васко Ефтов. Тоа е значи на 1 декември во 20 часот и 30 минути. На 1 декември 2017 година во 23:06 ми враќате. Фала, но сега не е време за излагање по телевизија, животот е опасен. Поздрав, Жидас. Ова вие го имате напишано. Што се смени во 2 месеци, господин Даскаловски? Кој ви извлече сега повторно во пиџами пред телевизија за да може да браните одредени работи? Во пиџами? Па да, нели пиџами кои ги вадеа кога беше ајдан затварањето на телевизија. Исти овие луѓе кои сега се потпишуваат на 200
на списокот на 200 луѓе, ги ваде во пиџами да го бранат затварањето на еден телевизија. Што се Не би смени рекол од 2 дека месеци тоа е така. и Не би рекол одеднаш дека тоа е така. животот стана неопасен, па Жидос Даскаловски се појави Животот е уште поопасен и сега. Жидос Даскаловски се појави и почна да брани одредени предлози. Видете што се случува, легитимно протестираат десетина илјади граѓани на Македонија кои што си имаат Македонија при срцето. Ниеден медиум не ги Господин Даскаловски, не известува за нив. кај предавате ви? Луѓето се повикуваат на информативни разговори за Facebook статуси. Каде предавате, господин Така што Даскаловски? јас мислам дека ситуацијата во Македонија во однос на правата за демократија е многу лоша. Господин Даскаловски, Каде предавам? кај предавате ви? Па знаете, факултет за безбедност. Дали тој факултет за безбедност е наследник на Полицијската академија? Да, до некаде. И вие може да излезете од факултетот за безбедност, кој е наследник на Полицијската академија, кој што беше легло на креирање на едни полициски структури, удбешки структури во Република Македонија. Таму биле асистенти, предавале и господинот Берушевски, и лепеза на луѓе кои биле на чело на безбедносните структури во Македонија во времето на комунизмот. Ја сакам да кажете дека после 2 месеци, без да добијајте намигнување од тие структури, одеднаш сваќате дека животот и не е така опасен и може да дадете интервју кај мене, а некаде први Не, декември. животот е уште поопасен, тоа ви А кажувам. па кој го охрабри? Јас Кој го сам пиџа- се охрабрив и заедно со групата 200 интелектуалци поддржани од 10.000 граѓани. 10.000 граѓани. Да. Да. Господине Даскаловски, кој последен пат сте се виделе со господин Заев? Со господинот Заев Да. имавме активност за коалиција за Реком. Сте се Негде виделе? есента Сте се виделе 2017. на точно на 14 септември 2017 година. Значи на 14 септември 2017 година сте се виделе со господин Заев. Ке ни кажете ли со кого бевте на таа средба со господин Заев? Јас бев заедно со Наташа Кандич, таа е одговорна за процесот Значи, Реком бевте- за цела Југославија. Значи бевте заедно со Наташа Кандич, Да. жената која сега американците сака да ја предложат за Нобелова награда за политика и за мир, Предложен е за мир, да. за мир. Предложен е, да. И тоа е жената која ги осудува србите дека се геноциден народ поради геноцидите и зверствата кои ги направиле во Косово, на Косово и во Босна и Херцеговина. Значи, главниот соросоид во Република Србија, заедно со Жидос Даскаловски, на 14 септември 2017 година оди на средба со Зоран Заев. Одработувате ли со Зоран Заев, господин Вие- Даскаловски? Вие Го кажувате помагате ли за- на Зоран Заев, денес во Господјата Република ви. Македонија, да може да подобри одредена ситуација, да излезе од одредена ситуација во која е напекан во преговори со името. Одработувате ли вие за Зоран Ќе ви Заев? кажам. Значи, прво, за тоа што вие квалификувавте Кандич ваква или онаква, тоа е ваша работа, ваше мислење, не се согласувам, меѓутоа во Со ред. што не согласувате еве од тоа што го ја дефинирам за Кандич? Втора работа, мислам дека секој граѓанин кој што мисли Еве. добро на земјата, Еве, се таистата- труди да и помогне на владата, било каква да е, значи било дали Господин тоа Жидос, мора да помогне таистата СДСМ, Кандич, таистата така Кандич со натаму. која бевте на 14 Да. септември кај Зоран Заев, вели дека Косово треба да влезе во Обединетите нации во ОПСЕ. Таистата Кандич, со која вие имате формирано таа организација Реком. Реком, да. Така? Значи таистата Кандич кој главен соросоид смета дека Србија треба да се откаже од блокирањето на Косово за прием во Обединетите нации и во ОПСЕ. Значи тоа е вашиот партнер. А вие се гледате одите во друга крајност и велите не, ние треба да влеземе и да ги прекинеме односите и преговорите со Грција. Овде смрди. Значи глумите лажни херои, глумите лажни патриоти, со една единствена задача, да му помогнете на Зоран Заев, преку сите тие удбашки инсталации, да може да излези со колку може помала штета од овој процес во кој влезе после 3 годишна тешка политичка харанга и хаварија на Република Македонија, што тој и шарената револуција имат направено. Тоа е Ако ми поентата. дозволите, ќе завршам со Ајде. мислата во однос на Ајде. ова права. Ако не е сега што да Ајде, правиме? слободно. Мислам дека обврска на секој граѓанин да ја помогне на Македонија и на секоја влада која што е на власт, дали е сега ВМРО или СДСМ, или ДУИ и така натаму. Го не е помагате битно. ли на Заев? И во таа насока секој граѓанин треба да е конструктивен. А секој што се занимава со истражување во општествените сфери, треба да помогне со одредени конкретни предлози за подобрување на јавни политики, за подобрување на помагате ли на Заев? меѓународни политики и така натаму. Го помагате ли на Во Заев? смисол на тоа Глумите ли па дајте да опозицијско расположение кое треба да му помогне на Зоран Заев? Да. Како што 2004 година дел од екипата подписници глумеше, кој беше територијалната поделба. Спасивте ли нешто? Ништо. Како што 2014 према 2015 година истите тие луѓе ги приватизира студентските протести. Смени ли нешто? Ништо. Тоа е целата работа.
Па добро, ако имате прашање, одговори добро, Еве ама... кажете, не ми ама дозволувате ви кажувате да дека завршам. сака обврска на секој интелектуалец да ја помогне на влада, вика, му помагате ли на Зоран Заев? Вие го избегнувате одговорот. Не стигнал да кажам. Ајде кажете, еве ништо, да. минута време ќе ви оставам, што сакате да Добро, кажете. важи, нема проблем. Во однос на прашањето со пред така наречените преговори со Грција, морална обврска е наша, да ја помогнеме на владата да оди на добар пат, ние да го зачуваме името и дигнитетот, односно достоинството. Ако на тоа мислите, во ред, ние помагаме на владата предводена од Зоран Заев. Ги промашија сите анализи. Буквално нема анализа која погоди. Изминатите 2,5 години не успеа да прочитат ниту една политичка проценка или ниту еден политички секор на Зоран Заев. Од кога ги промашија сите анализи, од кога се изглупира максимално за референдумот и кога не очекува дека Зоран Заев ќе влезе во процес на промена на името, на крајот мора да чека до 12 часот на денот на референдумот за да излезат и да гласат, односно да каже дека нема да излезат на гласање. Тоа е курто-мурто варијантата. Ги промашија сите анализи и на крајот мора да се спасуваат. Како се спасува? Со молчење. Инаку ќе излезе и ќе гласа против на референдум. Зошто? Бидејќи така беа договорени. Николовски, да не беше 27 април, вие ќе формиравте широка влада со Зоран Заев. Широката влада не е формирана поради 27 април минатата година. Инаку договорено било све. И со Меркел, и со господинот Хан. 2 години ВМРО-ДПМН ќе има премиер, 2 години, вторите 2 години, или третата и четвртата година ќе има СДСМ премиер. Со тоа што ВМРО можело на пола мандат да прекини мандатот на таа влада. Значи, само господинот Бејли се спротивставал на формирање на таа широка влада. Сега, ако го нема Никола Груевски, лесно може да биде формирана широка влада. Како господинот Бејли, американската амбасада, ќе си го оправдат својот проект во Република Македонија ако нема промена на името и ако Македонија не стане членка на НАТО? Со ваков предлог, тоа може да се направи само на два начини. Брутално да биде уценет Зоран Заев и брутално да биде уценето ВМРО-ДПМН да влезе у таа влада, дали на ниво на коалиција или на ниво на малцинска поддршка, која ќе го прифати тоа брутално решение за тоа нема трета варијанта. Инаку паѓа во вода целиот проект на американците. Сега ќе одговорам директно. Прво, не сум сигурен дека има било каков проект. Повторно да кажувам, мислам дека имаме сериозен партнер на другата страна и дека не се однесуваат кон Македонија на начин на кој што има одредени шпекулации или теории на заговор во јавност. Фана Кочовска Цветковиќ беше најмлад народен херој во текот на Втората светска војна. Не само што беше најмлад народен херој, туку после Втората светска војна беше политички ментор или политички протеже на Минчо Јорданов, еден од најбогатите македонци или најголемите тајкуни во Република Македонија. Минчо Јорданов со неговата компанија Бетон ја градеше палатата Христо Татарче во центарот на Скопје. Тоа е седиштето на ВМРО-ДПМН. Минчо Јорданов како своја десна рака во еден временски период го имаше синот на Фана Цветковиќ Кочовска. Синот на Фана Цветковиќ Кочовска има син и неговата снаа или снаа за син сега е заменик министар за финансии. Тој е Гордана Димитриевска Кочовска. Гордана Димитриевска Кочовска е најблизок соработник на Христијан Мицковски. Таа беше некрунисан прокурист или прокурист во сенка за сите медиуми во Република Македонија кои се финансираат со унгарски пари. И вие и понатаму мислите дека постои Курто и Мурто или дека не постои Курто и Мурто, почитувани гледачи, се лажете. Курто и Мурто владаат со Република Македонија 29 години, најмалку 29 години. Јас ќе си дозволам да кажам дека и пред 1990 година Курто и Мурто постоеле во Република Македонија, само имале други имена. Чужино. Ма треба да бидеме наивни да очекуваме дека некој ќе дозволи во Македонија да се спроведе демократски референдум. Во моментот вие кога ќе влезете на референдум, името е сменето. Ако имате некое влијание у таа партија, пробајте да се откажете од референдумот и да не одите на референдумот, бидејќи ќе служите за спотер и за алиби да го сменат името. Постојат такви тези, но мислам дека прво ВМРО-ДПМН своите политики не може да ги менјава на дневна основа. Второ, јас повеќе имам доверба во македонскиот народ отколку во 61 пратеник од било која политичка партија. Затоа што се слагам со вас, пратеници може да бидат изманипулирани, но народот не може да биде изманипулиран. Така што народот е тој кој што најубаво знае и е многу попаметен од било кој политичар и јас никогаш не сум го потценувал, нема да го потценам ни сега. Имам силна верба и затоа мислам дека на луѓето треба да им ја дадена шанса. Инаку, мислам дека како што стојат сега работите, ние нема и да дојдеме до таква ситуација, односно како што се сега работите, мислам дека сме далеко од решение.
Бидејќи СДСМ и Заев, бидејќи Заев од Муртино се Мурто, тогаш во мора да помане Христојан Мицковски се Курто. Пред известно време објавив дека Курто, односно Христојан Мицковски, не може без согласност на Никола Груевски да смени ниту една слика во палатата Христо Татарчев. И како одговор на Христојан Мицковски, за да ми докаже дека не сум во право, ги смени сликите со Никола Груевски. Сега чекам да падне температурата под минус 10 степени, да падне едно 20 сантима снег, да има мраз едно 2 сантима и да објавам дека Христојан Мицковски без согласност на Никола Груевски не може да ги искречи ниту еден од спомениците кои Никола Груевски ги ми изградено во Скопје 2014 година и очекувам, за да ми докаже дека не сум во право, Курто да излезе со целата негова екипа и да ги крече и да ги фарба спомениците на Скопје 2014 година. Де факто така ќе докаже дека и во шарената револуција, односно во кречењето на спомениците, постои Курто, постои Мурто. Христојан Мицковски нема сила да смени ни слика во Белата палата на Христо Татарчев, а камоли да води политика која не е договорена со Никола Груевски. Ако седнете да направите анализа на луѓето, Центар за комуникација останува исти. Целата структура останува иста. Александар Николовски, човекот од најголема доверба на Никола Груевски. Гледате, целата таа структура околу Христојан Мицковски, тоа е или структура на Никола Груевски, или структура на Милена Киевски. Тоа се двете структури. Дека Христојан Мицковски добро воспоставува нова структура, дека веќе е воспоставена и дека добро ја тера работата. Во минатата емисија ви кажав дека Зоран Верушевски го спасил Зоран Заев од лидерска смена на челното место во СДСМ. Сега ќе елаборираме или ќе анализираме целата таа ситуација. 2014 година луѓето на Бранко Царенковски му подготвуваат свилен гајта на Зоран Заев. Зоран Заев тоаш ги изгуби парламентарните и председателските избори. Да не беа бомбите на Зоран Верушевски, кои очигледно беа купени од страна на Зоран Заев веќе ќе беше во политичка пензија. 2014 година Зоран Верушевски го прави пактот со Зоран Заев. Тие приказни дека тој пак постои 2009-2010 година се приказни за мали деца. Да не беше Зоран Верушевски 2014 година и Зоран Заев кој имаше средства да ги купи бомбите на Зоран Верушевски, Зоран Заев ќе беше веќе политичко минато. Така Зоран Верушевски помеѓу Бранко Царенковски и Зоран Заев го одбра Зоран Заев. Зоран Заев успеа да ја преживее харангата на Бранко Царенковски и на луѓето на Бранко Царенковски кои сака на вонреден конгрес да го сменат Зоран Заев. Подоцна Зоран Заев со уценувањето и со бомбите успеа да го смени од власт Никола Груевски дојде на власт во Република Македонија. Така Зоран Верушевски всушност го спасува од политичка пензија Зоран Заев. Сега се поставува клучното прашање: кој е власт во Република Македонија? Кој де факто е премиер во Република Македонија? Зоран Заев кој беше премиер до 3 јануари или Зоран Верушевски кој цело време можеби беше премиер во Република Македонија? Оценка. Милетич, печатот го носите? Печатот секогаш тука е каде тука е кај вас печатот? Кај мене. Со вашиот печат беше рушен отпорот на Бранко Царенковски 2013 година. Со тој печат вие ја печатиравте одлуката на Стефче Екимовски да оди сам на локални избори и беше срушен отпорот на Бранко Царенковски. Но со тој печат, како златна резерва, вие му стоевте на располагање и на Зоран Заев, кој градоначалник на Струмица, да оди сам на избори да го руши отпорот на Бранко Царенковски. Дали е тоа точно или не е точно? Не е точно. Па вие во една емисија 2013 година и потврдивте дека сте имале контакти со Зоран Заев и дека тој бил расположен да му го дадете и него печатот и тој сам да се печатира до ден избори самостојно. Не може да се сетим, да се сетим помина многу време. Не може да се. Значи снимката не сте ја виделе што е објавена околу подкупот за печатот, за печатот што сте ми кажале 2013 година, сега не може да се сетите. Ама вие како ќе станете советници во некој кабинет? И да е така, што е проблем? Не задобивате. Или перде на очите добивате, ништо не слушате. Никаков не е проблем. Трето уво проблем имате. Никој не рушеше тогаш Бранко Црвековски. Едноставно со Стефче Јакимов се договориме, пошто Бранко Црвековски рече да се повлечеме скроз и да немаме ни една општина. Тогаш се договориме со Стефче, таков договор беше да не го даваме Карпаш. Дали Зоран Заев сега ве наградува со функцијата советник, бидејќи сте му биле на располагање и сте биле златна резерва, ако одлучил сам доди 2013 година избори во Струмица? Да, ве наградува и ги дава функција советник. Врска нема. Зашто советник? За меѓуетнички односи. Така е. Зар немам ја тоа искуство? Кој има поголемо искуство од мене за тоа? И како ќе подобрите со албанците меѓуетничките односи? Како ќе подобрите? Еве,
Конкретно ја прашам, како со албанците ќе ги подобрите меѓуетнички диалог. односи, бидејќи тие ве обвинуваат дека се припадник на народ кој вршил геноцид врз нив од 1912 до 1956 година. Вие сте геноцид. Друго е обвинување, друго се факти. Дали 4-5 народи у светската историја се обвинети дека се геноцидни? Со Тиранска платформа вие се обвинети дека сте геноциден народ и сте советник на пример за меѓуетнички односи. Како ќе ги поправате? Секој може да каже се што, меѓутоа историски факти се историски факти и историски факти ќе да докажат подруго. Тоа е работа на историчари, тоа е работа на тогашниот саврем, фала Богу има живи луѓе уште. Према томе секој може да си каже што хоче. Ја може да тврдим за некого да е убица, ама ако не е така, ја ќе се одговарам. Ги амнестира хашките случаи, воведе двојазичност, ја подели Република Македонија. Го направија Тала Джефери, прво министер за одбрана, а подоцна и спикер на македонскиот парламент. И постојано набранат и Курто и Мурто. Некогаш човек треба да се запраша и да ги замоли да престанат повеќе да не бранат. Можеби ќе ни биде подобро, бидејќи бранејќи на овие 29 години и Курто и Мурто, ние ко македонци се чувствуваме од ден на ден се помали, понестрекни и попонижени во својата Република Македонија. На изборите 2016 година победи ВМРО ДПМН и еден голем дел на гласачи на СДСМ се против законот за двојазичност. И тие луѓе не се репрезентирани сега у македонскиот парламент и во нивно отсуство со овој закон за двојазичност. Вие велите да усвоен у прва фаза, но не велите дека усвоен во отсуство на ВМРО ДПМН од собраниските клупи. Тоа нема ли да биде основа? Ако ја прифатиме логиката која кажат албанците дека 2001 година стана бидејќи не се почитува вашите барања, ставови и били ускратени права 91 година, нели ова ќе биде основа македонците по 1, 2, 3 или 4 години да се фрустрирани и да барат редефинирање на својата држава, бидејќи нема да може да толерираат малцинството да владее во Македонија. И да Не владее малцинството. Малцинството само бара остварување на неговите Кој право права. упехчиво ќе осварите, господин Зебери? Не во Пехчево. Како не упехчиво? Не. Кој права ќе осварите у Ново село? Дозволи. Значи, ако македонците се фруструират зашто некој ги остварува нивните права, проблемот е во македонците, не во тие другите. Точно. Вие се обидувате да наметнете на ситуација да имаме два паралелни јазика или два еднакви јазика во Република Македонија. Како македонецот упехчево? И што на македонецот упехчево ќе му биде потребен албански јазик? Не му треба. Ако има еден албанец таму, ќе треба да се зборува и да се комуницира Не, на албански. Да, не. апсолутно. Не, Па тој само ќе има право да им се обрати на службите, државни, Па и сега има право. на свој јазик. Кај што е 20%. Не. И сега Не. има право. Не има еден во Делчево што продава семки, семкара, и сега тој во Делчево што продава семки, семкара е еден, не се зна дали албанец, дали е бошњак, тој ќе треба да може да го користи законот. Видите која е парализа на системот ќе направи. Не е парализа. Одејки Ние му даваме право тој да го користи својот јазик во комуникација со државните органи. Има еден политичар во Република Македонија кој може да биде во исто време и Курто, и Мурто, и Мали Мујо. Зависи како ќе му заврти томболата. Значи тој човек и тој политичар е шампион во Република Македонија. Пери носи политичар и Курто, и Мурто, и Мали Мујо. Ке може ли да напишете тука ова е пенкалце, Македонија Палас, хотел Македонија Палас има историско значење, у тој Македонија Палас хотелот Зоран Заев се сретна со Бутарис и нашиот министер за надворешни работи, грчкиот министер за надворешни работи пред 3 недели договара како да го променат името. Еве со вакво пенкалце, напишите тука на албански јазик ако можете. Јас во моментот снимам интервју во продукцијата на Васко Ефтов, ако сте албанец. Што да напишам? Напишите, јас снимам во моментот во продукцијата на Васко Ефтов Не. на албански јазик. Ја ти реков и во почетокот, уште кој не снима, мојот јазик е глухонем. Ние сме го научиле само од уши. Значи не знаете да пишувате на албански јазик. Знам, али не можам да се пофалам да знам. Добро, тога значи знаете да читате. И исто и читање. Ке може ли да ми прочитате нешто? Еве. Денеска имав коха и имав проблеми со читањето. Еве, коха. И имам со читањето. Еве го проблеми. коха е проблем. Знам. Еве помачете се малце, прочитете ни било што. Знам. Било што овде. Не Кога сте треба уште да албанец. се мачам, зашто знам на што ќе дојдеме. Многу Значи не знаете да е пишувате и не знаете да читате на албански Тачно е. јазик. Се Се викате Бранко. Да. Децата сте и крстеле Вилјан, Бранкица, Влајко, Бранкица и Драган. Ја. Кој црни албанец сте вие? Ја. Ама има на клоци да ве кренат албанците. Ама уште едно. Кај уште ги лажите дека сте албанец? Не. Кај побаравте во име на албанците и на партијата која е мнозинска кај албанците легализација на овие хомосексуални бракови? Па има да ги растурите албанците повеќе него било кој у нивната историја. Не. Значи- Ја
koja zborova za homoseksualstvo, zborova da se su drži američka glava. A su američka glava. I znam koji se prava taj Ste što... povek Amerikanec ili Albanec? A to je teško prašenje. Ne znaš što je teško prašenje. Може би не сте ни македонец, може би не сте ни албанец, да може би сте американец. Да ти кажем да не нещо. сте сгрешили да Ja размислите. kога ode во школа, интересантно е ово, кога ode во школа, се дружи со албанци. Кога сакате еднаш да бидете Курто, еднаш да бидете Мурто, би се случило да немате тон и слика во емисијата во Центар. Тогаш во најдобар случај може да бидете Фата од вицовите за Моју и за Хасо. Тала Џафери пишовте дека е дезертер. Дали се уште смете дека Тала Џафери е дезертер? Талат Џафери во време на кризата, на војната во 2001, тоа е факт дека ја напушти македонската армија. 18 февруари 2013 година. Пишувате, Тала Џафери избран за министар за одбрана. Дезертерот од Арама во 2001 година, кој потоа стана учка и пукаше во припадниците на Арама, сега ќе биде министар за одбрана во најпатриотската од сите македонски влади. Каква иронија! Портокаловата телат, да преведам, портокаловите телиња, направија министар од Талат. Тоа сте опишувале на 18 февруари 2013 година. Исто мислите и сега? Факт дека е така тоа, нема бегање од тоа. Дури имавте и песна на 19 февруари напишана за Тала Џафери. Сега јас би можел да ја прочитам таа песна. Немам такви капацитети глумачки како вас. Ако сакате може да прочитате вие, ако не ќе се обидам јас да ја прочитам. Како велите, херојот на ВМРО. Во ВМРО цврсто мажи се калат како Газим Рамош и Џафери Талат. Последниот од нив ки си кјути и ки си трае да биде она рани куче да те лае. Талат е лавче юнак на мајка, ја брани земјава од секоја тралалајка. И секој од нас си свирка и си дува, ко Тала Џафери земјава ја чува. Херој е тој, македонец во душа, му го свртиш ли грб, те фатил за гуша. И клете секој што го нејке, тој сурат, време е до Александар Биста од Талат да турат. Се надам, глумачки добро ја прочитав. Одлично. Ова е ваша песна, 19 февруари 2013 година. Па продолжувате. 20 февруари 2013 година, АРМ, цртичка, Албанска република Македонија, Талат нејзин председател, Ахмети премиер, ете го решив спорот за името во консултации со ВМРО. Грците овој пат нема да се побунат за името, а влезот во ЕУ НАТО ќе не биде отворен. Значи АРМ, Албанска република Македонија. Па на 20 февруари 2013, послушайте ВМРО-вци, цел Балкан како ви се смее дека донесовте она на чело на македонската армија. На косовски и албански онлайн вестници ви се посмеваат со вас македонците и за тоа како ни го начукале, значи ни го начукале албанците, од србите прашуваат кога ќе правиме колективна сунет журка, бугарите нудат прибежиште за оние што ќе неќе да се сечат, да прават сунет мислите, а грциве немаат против да се сечеме зашто планират од мевцата, од сунетот, да прават суфлаки. Видите колку сте били инспириран кога Тала Џафери стана министар за одбрана во влада на ВМРО ДПМН. А на 27 март 2017 година, кога Талат е избран, односно е најавен дека ќе биде избран за председател на парламентот, на 27 март 2017 видите, стварно е малку без везе што бивш дезертер од Арама кој потоа пукаше во Арама да биде избран за председател на собранието. Видите, сега не сте инспириран. Некој ви имаше вето на функција. Затоа молчевте. Тука е проблемот. Тоа се двојните принципи и стандарди тасовски. За тоа цела емисија збора. Нема да ве прекинам. Слободно земете микрофонот, кажете што имате да кажете. Ништо ни додавам, не одземам, само цитирам тоа што сте го пишувале. Не гледам зашто мислам, Ете на името Александар Николовски или сегашниот подпредседател на ВМРО ДПМН. Ако некој може да се смета како природен наследник на Никола Груевски, тоа е Александар Николовски. Од 18 години е во партијата ВМРО ДПМН. Од 18 години е земен од Никола Груевски, трениран и учен од Никола Груевски и подготвуван
може би да биде негов наследник. Александар Николовски ги има во најголем дел сите тие карактеристики кои се типични за Никола Груевски. Екстремно интелигентен, екстремно политички луциден. Во врвот на ВМРО ДПМН, Александар Николовски политички и интелектуално е супериорен во овој момент. И од таа позиција тој може да врши секаква контрола врз Христијан Мицкоски. Затоа одбран Александар Николовски како човек од исклучителна доверба на Никола Груевски. Преку Александар Николовски всушност или де факто се контролира Христијан Мицкоски. Завиша филм и на Ѓорѓе Иванов може денес да му прави сериозни проблеми на Христијан Мицкоски. Односно, ако Христијан Мицкоски ги изгуби изборите на 12 април, тие да ја барат неговата глава или неговата фотелја во ВМРО ДПМН. Основа за правење на влада помеѓу Али Ахмет и Зоран Заев и прифаќање на Тиранска платформа. Све е реализирано од таа Тиранска платформа. И ви велите не постои Тиранска платформа. Значи готово Македонија отиде. Па да ви кажам право, не е далеко од вистината. Не постои Македонија. Има Северна Македонија. Ако не ви кажале, од пред 2 недели, ние не сме веќе Република Македонија. Ние сме Република Северна Македонија. Северна е географска одредница, именката е Македонија. И се повикувате. Граматика, знаете малку граматика, подмет, прирок, именка. 5 минути се повикувате на македонскиот народ. Апсолутно, И не ви е срам. И не ви е срам. Тој македонски народ на 30 септември ви рече не. Не сакаме да се смени името Република Македонија. Не е успешен. Не е точно. Успешен ли е референдумот? Сите кои што излегува без малку сите гласа за. Успешен ли е референдумот? Референдумот? Да. Тука не би можел да ви одговорам тоа прашање. Како не можете? Успешен ли е референдумот? Спрема насоките кои што ги кажа премиерот, дека понатака ќе се почитува волјата на народот, институциите ќе ја спроведат до крај, тоа е успешен. Има ли факултативен референдум за промена на Не знам, име? не сум јас по уставно право. не сте. Не сум, не, озбилно. Има ли факултативен референдум за членство во НАТО и во ЕУ? Нема. Референдумот е неуспешен. 5 минути се повикувате на народот. Кон народот ќе ви каже неуспешен е референдумот. Не сакаме промена на име. Васко, вие сте Тогаш не остатокот сте, од НАТО-то. тогаш не сте Вие експерт по уставно ќе право. останете во, па јас апсолутно не сум експерт по уставно право. За Северна Македонија се боревте, Ангелов? Или за Република Македонија? Македонија? За која Македонија крваревте? Дали е Северна, дали е Јужна е Македонија? Северна е географска одредница и ние сме Северна. Вардарска Македонија сега знаеш дека има и Јужна Македонија, односно регионот Македонија во Грција. Овој мој став за Курто Мурто и Мали Мујо не од денес. Не е знак на револт, или не е одраз на револт, или на одредено нерасположение. Тоа е резултат на одредено политичко анализирање и политичко промислување. Повеќе од 1,5 година јас сметам дека Курто и Мурто се главни штеточини во Република Македонија. Тој го напишав на 13 февруари минатата година, кога на својот Facebook статус напишав дека јас нема да гласам на претседателските избори, бидејќи не прифаќам или не ми се прифатил ниту еден од кандидатите кои учествуваат на тие претседателски избори. Нема да гласам и на овие избори. Зошто? Бидејќи сметам дека Република Македонија заслужува многу повеќе од тоа 29 годишно газење од Курто или од Мурто. Значи, вие ако наука сега одите дури чекор напред од Заев и неговите во наводници грандиозни договори, треба да им дајте на научна фондираност дека се исправни, дека се визионерски. Прво, мојата теза е многу јасна, многу е чиста. Се подпишавте заедно со Нано Ружин. Со Нано Ружин се подпишавте да биде он кандидиран за Нобелова награда заедно со Ја не сум се подпишал сега. Имате време. Одите, подпишете се. Чекај. Немојте да остане празно место. Мојата теза е Вие многу... бевте подпишани на тој список од 200 интелектуалци. Васко, мојата теза е елементарна. Нацијата, идентитетот, нити некој нам ни го дал, бевте подпишани. Нити може да ни го земе. Бевте подпишани на тој список на 200 интелектуалци против промена на името? Не. На тој список не бевте подпишани? Не, список се подпишал и после... Се предомисливте? Мене лично... Се предомисливте? Беше така, беше, не ми импутирај такви ова нешта. Како оди? Мојата теза е многу Како оди тој процес? Во теоретска смисла цврста. Не, практично. Како оди тој процес? Оди твојата дискусија оди во тој прилог, во прилогот на Заев. Професоре, како оди тој процес на предомислување? Еве, например, ние видовме 8 пратеници како се предомислија. Па не знам, добиле тендери, Крстомуковски, фирмата, па и фамилијата, па не знам, добиле бенефици, па ги ослободиле. Еве да речеме каде научник. Како оди тој процес? Како оди тој процес на предомислување? Сте ставиле подпис на еден список, па сте се предомислиле. Може ли да ни објасните како практично оди тој процес на предомислување? Не можам, затоа што ја многу не сум се лично предомислувал. Мисле сте предомислиле, сте ставиле подпис, кога и сте рекле, збор, сега си го помакам подписот.
Тежок е тој проблем, ако говориме за него конкретно. На нотар подпишавте дека го повлакате или усно сте им кажале дека го повлакате подписот? Иди се, усно. Не е тоа, не значи ако се подпишете некаде нешто, па тоа не знам каква е. Слушајте, подпис, става подпис за луѓето се разведуваат, се прават се па еден подпис нема да повлечат. Не, погрешно е водиш ова, погрешно го тераш проблемот. ДПМН нема да има лидер од форматот на Никола Груевски. Ретко кога во својата историја ВМРО ДПМН има победено на политички избори. Никола Груевски тоа го има направено 10 пати. Немавајте. 10 пати. Ниту еден лидер во историјата на ВМРО ДПМН или на историското ВМРО, ако учествувал на избори, нема толку победено. Сите заедно собрани немат ни 1/3 од победите на Никола Груевски. Затоа го повторувам тоа што го кажа, дека Никола Груевски е убедливо најмокниот лидер во историјата на ВМРО ДПМН. А не потекнат од самите партиски номенклатури, така е случај со Доналд Трамп и со господинот Борис Џонсон во Велика Британија. Мислам дека е многу пореално, значи ова хипотетски го кажувам, Димитар Апасиев да биде лидер на ВМРО ДПМН, отколку Димитар Апасиев со својата левица да биде битен политички субјект на македонската политичка сцена после изборите на 12 април. Затоа јас многу повеќе очекувам дека одредени кршења, одредени ломови, одредени прераспределба на мокта може да се случат во СДСМ и ВМРО, тоа е многу поверојатна и многу поизвестна опција, отколку некој да излезе да направи трет политички субјект, трета политичка партија и таа да брои некаде 100 до 150.000 гласови. Времето на Васил Топурковски, времето на Петар Гошев или на Стојан Андов, кога постоеше таков трет политички субјект, е заменет со партијата ДУИ или најмокната албанска политичка партија. Во вакви услови во Република Македонија, улогата на трет политички фактор или трет политички субјект игра албанскиот политички субјект. Затоа многу повеќе очекувам дека во самите партии Курту и Мурто може да се случат драматични политички ломови, отколку да се појави трета политичка структура која може нив да ги замени. Во кој град е роден Гоце Делчев? Во село е роден. Добро. Или град можна, се едно. Во кој град е роден Гоце Делчев? Добро, сега може да го скрстите градот. Има луѓе се родија во Велес, во Тито Велес, па сега се во Велес. Така не, Иванов. Во кој град е роден Гоце Делчев согласно договорот од Нивице? Не знам што. Па не пишува во договорот во кој град е роден Гоце Делчев. Во договорот тоа го нема. Чмен Иванов. Вие точно знаете што е прашање. Во роден? Не, во Килкис. Според договорот од Нивице. Во договорот не пишува ни Кукуш ни Килкис. Значи не, ние се обврзуваме дека ќе во договорот не пишува каде е роден Гоце Делчев. Користиме грчките топоними на македонските места. Кога одиме на шопинг во Солун, ние не одиме во Солун. Бугарите одат во Солун, србите одат во Солун, ние одиме во Тесалоники. Кога ќе збориме за Гоце Делчев, бугарите велат дека роден во Кукуш, србите велат дека роден во Кукуш, ние македонците велиме дека роден во Килкис. Нема да те вратат од Грција. Ако ти и на граница прашаш кај одиш во Солун, ако речеш нема да те вратат, биди сигурен. Тоа е суштината. Да не ги плашиме луѓе за кој прешли суштината на капитулацијата, што ни се случи со Преспанскиот и со Бугарскиот договор. Јас моето го кажав, почитувани гледачи. Може би кажав и повеќе од тоа што требаше. Сега останува на вас. Ваше е да одлучите во каква Македонија и во каква држава сакате да живеете. Првата прилика за тоа ќе бидат изборите на 12 април. Вие ќе одлучите во каква Македонија ќе живеете. Вие сте всушност, господин Алдо, припадник на најголемата партија во Република Македонија, тоа е Македонија. Така. Вие не припаѓате ниту една партија. Доаѓа време на луѓето кои не припаѓаат на политички партии, припаѓаат само на една партија, тоа е Македонија. Доаѓа времето на луѓето кои сакаат да ја спасат таа Македонија, да направат се што можат, да излечат Македонија од канџите на овој пропаст и на оваа ситуација во која сега е напикана и во која сега се наоѓаме. Затоа сме оптимисти и вие и јас. Да. Јас верувам во тоа. Нема да биде лесно, меѓутоа секој глас е многу и една овчичка ако спасиш и ја разувериш, зборувам за оние што се уште имаат дилеми, што се колебливи, што се плашат од нешто. Знам дека тоа е страшно кога ти си под закана дека ќе останеш без работа, дека да, ма нешто... не гледате 50, 60, 70 години сме се бореле. Да го добиеме тоа што сме го добиле. Имате тука една, две книги кај што луѓе доаѓале, ги прашувале србите, ги прашувале бугарите, ги прашувале грците и на крај ги прашувале македонците како се чувствате и кажувале дека се македонци. И на крај, после 70-80 години ние самите да дојдеме. Да се откажеме, да се откажеме тоа. Има една песна од Тагоре. Тоа е трагедијата. Има една песна од Рабиндрана Тагоре кој вели
тргнал еден лудак да го бара каменот на мудроста. И како го барал? Попат собирал камчиња, имал еден синџир тука на појасот и го допирал. Ако се претвори во злато, тој е каменот на мудроста, алем камен. Меѓутоа, во еден момент се свртува и гледа дека има златен појас, а камчето го фрлил некаде. Ние тоа го правевме 150 години. Каменот на мудроста, македонски е нашата татковина, нашата држава и сега тоа камче го фрливме и сега мораме да тргнеме назад како и тој лудак на да го бараме назад и да Знаеме кај сме го фрлиле. Не знаме кај сме го фрлиле. Го фрливме, знаеме кај сме го фрлиле и знаеме кој го фрли, меѓутоа народот мора да свати дека едноставно сите заедно можеме само да си се зачуваме како ентитет, како култура, како традиција, како јазик, како македонци, нешто најубаво што постои. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Ви најавувам ново дружење. Во овој момент правиме анализи, почитувани гледачи, дали втората емисија во Центар ќе се емитува четврток или петок. Фиксен е терминот недела 22 часот. Анализите треба да ни покажат кој е подобар термин, дали четврток од 22 часот или петок од 22 часот. Во текот на неделата на моите Facebook профили, а и на YouTube каналот, јас ќе објавам кога ќе биде следната емисија, дали ќе биде четврток од 22 часот или петок од 22 часот. Без разлика дали ќе биде четврток или петок, ви најавам ново дружење за 4 или 5 дена. До тогаш, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.